اذان بند کرنے کے جس دن کارروائی ہوئی دوسرے دن سے آگ لگی، اور اب عالم یہ ہے صاحب کی اذان دی جا رہی ہے تبھی آگ رک رہی ہے۔ میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ علی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ان معصوم بچوں کے نام جو اپنا ملک بچانے کی جدوجہد میں لڑ رہے ہیں، میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا۔ ادھر والے بھی شرکت کریں۔ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے۔ اذان بند کرنے کے جس دن کارروائی ہوئی دوسرے دن سے آگ لگی، اور اب عالم یہ ہے صاحب کی اذان دی جا رہی ہے تبھی آگ رک رہی ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین۔ بہت اچھے کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے، کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں۔ پیار کرتے ہیں تو اس پیار کو تالیوں میں بدلیے گا اگلے مصرعے میں، کہ کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے، کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے۔ ایک ایک آواز میرے ساتھ گائے گی اس نظم کو، کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں صاحب کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ ایک بند پڑھتا ہوں صاحب، ایک سوال پوچھا تھا میرے کسی دوست نے مجھے چٹ بھیجی تھی کہ آپ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ کتابوں میں تو یہ ہے کہ گرو رویندر ناتھ ٹیگور جی نے مہاتما گاندھی کو مہاتما کا لقب دیا تھا، موہن داس کرم چند گاندھی کو۔ اتہاس لکھتا ہے جیسے بھی لکھا جاتا ہے، اتہاس نے تو بہت کچھ مینوپولیٹ کیا۔ سچائی یہ ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہہ کے پکارا تھا اور انہیں مہاتما کا لقب دیا تھا۔ یہ تمام بڑے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں، اتہاس میں کچھ بھی درج ہو، لیکن میں تو سچ بولوں گا صاحب کہ
जवाब मिल गया ना। चाहे शेख उल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेख उल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मैयत को गुस्ल देता है और उसको उसके सतर को और अगर कोई ऐब पाए तो उसको छुपाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 40 बड़े गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और जो अपने भाई की मैयत के लिए कब्र खोदता है और उसको इसमें दफन करता है तो गोया उसने क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा उठाए जाने तक उसको एक मकान में ठहरा दिया जाए, यानी उसको इस कदर अजर सवाब मिलता है जितना कि उस शख्स के लिए क़यामत तक मकान देने का अजर मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स अपने मुसलमान भाई से दूसरी बस्ती में मुलाकात के लिए रवाना हुआ। अल्लाह ताला ने उस शख्स के रास्ते पर एक फ़रिश्ते को बिठा दिया। जब वो शख्स इस फ़रिश्ते के करीब पहुंचा तो फ़रिश्ता ने उससे पूछा, तुम्हारा कहाँ जाने का इरादा है? उस शख्स ने कहा, मैं इस बस्ती में रहने वाले अपने एक भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ता ने पूछा, क्या तुम्हारा इस पर कोई हक़ है जिसको लेने के लिए जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, नहीं, मेरे जाने की वजह सिर्फ़ यह है कि मुझे इससे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत है। फरिश्ता ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास ये बताने के लिए भेजा है कि जिस तरह तुम इस भाई से महज अल्लाह ताला की वजह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो बीमार की इयादत करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो सुबह या शाम मस्जिद जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो किसी हाकिम के पास इसकी मदद के लिए जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो अपने घर में इस तरह रहता है किसी की ग़ीबत नहीं करता वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से किसने रोज़ा रखा? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। फिर दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से कौन जनाजे के साथ गया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं। दरियाफ़्त फरमाया, आज तुमने मिस्कीन को किसने खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। दरियाफ़्त फरमाया, आज तुम में से किसने बीमार की इयादत की? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में ये भी बातें जमा हो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान बंदा किसी मरीज़ की इयादत करे और 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिक, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ जो बड़े हैं, अर्श अज़ीम के मालिक हैं, कि वो तुमको शिफा दें, तो उसको ज़रूर शिफा होगी। अलबत्ता अगर उसकी मौत का वक्त आ गया हो तो और बात है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने बाज़ार में कदम रखते हुए ये कलिमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला उसके लिए 10 लाख नेकियां लिख देते हैं और उसकी 10 लाख खताएं मिटाई देते हैं और 10 लाख दर्जे उसके लिए बुलंद कर देते हैं। एक रिवायत में 10 लाख दर्जे बुलंद करने के बजाय जन्नत में एक महल बना देने का जिक्र है। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की छोटी यानी सबसे ऊंचा हिस्सा सूरह बकरा है। इसकी हर आयत के साथ 80 फरिश्ते उतरते हैं और
آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کی سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی، لہٰذا اس سورت کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ فائدہ: حدیث شریف میں سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی چھوٹی غالباً اس وجہ سے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، اتنا اور اس طرح قرآن کریم کی کسی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔